Okay, so again, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. I am going out of time. We'll discuss the topic based on international capital budgeting for international financial management for MBA third semester. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಏನಂತ a US MNC is planning to install a manufacturing unit to produce 5 lakh units of an automobile component in India. Okay. Setting up of the manufacturing plant will involve an investment outlay of rupees. Okay. Investment of outlay of 50 million. 50 million. 1 million means 1 million means 10 lakh, 10 million means 1 crore. So 50 million means 5 crore. Okay, 50 million means 5 crore. The plant is expected to have a useful life of 5 years with a 10 million salvage value. Salvage value is 10 million. Okay, 10 million means 1 crore. 1 crore is a salvage value. Correct? Life of asset, useful life is a 5 years. Useful life is a 5 years. So units produced, how much? 5 lakh units. Okay, 5 lakh units produced. Next, investment outlay is rupees 50 million. 50 million. So MNC follow the straight line method of depreciation. Method of depreciation is a straight line method of depreciation. Very important. Straight line method of depreciation followed. To support the running business, working capital of rupees 25 million. Working capital is 25 million. 25 million means 2 crore 50 lakh. 2 crore 50 lakh is a working capital. 25 million means 2 crore 50 lakh. Will have to be year invested. Variable cost of production and sales will be 20 per unit. Variable cost is a 20 per variable cost is a 20. Sorry, variable cost is 20 per unit, rupees are 20 per unit. Okay, additional fixed cost per annum, okay, are estimated rupees 2 million. So fixed cost is given at 2 million. 2 million means 20 lakh. 2 million means 20 lakh. The forecasted selling price is 70 per, it is not 170, it is 70 per unit. So selling price is 70 per unit. The MNC will be subject to 40% tax rate. Tax rate is a 40 percentage. Okay, and is a required rate of return. So rate of return is 15 percentage. Rate of return is a 15 percentage. These are the items we need to calculate. So first is a year exchange rate rupees to dollar. Rupees to dollar. So 0.58 on the rates are given. It is forecasted that the rupee will depreciate. They are given that rupee will depreciate. Rupee will depreciate against a US dollar. 3% per annum. Okay, 3% per annum. How to highlight this one also. With an initial exchange rate. Okay, initial exchange rate means spot rate. Initial exchange rate means a spot rate is rupees 58 per dollar. Accordingly, the exchange rates for the relevant 5-year period projected will be as follows. It is the it is actually upper side. It is actually upper side. Okay. So advise the MNC regarding the financial viability of the proposal ಅಂತ ಐತಿ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ CF80 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. CF80 ಅಂದ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. CF80 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಒಳಗೈತ್ರಿ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಲೇ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಏನಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ 5 million. 5 million means 5 crore. 5 million means 5 crore. ಓಕೆ, 5 million means 5 crore. ಓಕೆ, ಬರ್ರಿ 5 crore ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಇದ್ರಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಇಲ್ಲೈತಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 25 lakh. ಐ ಥಿಂಕ್ 5 lakh ಬರಬೇಕಿದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 5 lakh. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೀನಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 5 million ರೀ, 5 million. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀಪ್ಪ 5 million. 5 million ಮೀನ್ಸ್ 50 lakh. 5 million ಮೀನ್ಸ್ 50 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ 5 crore ಪ್ಲಸ್ 50 lakh, 5 crore 50 lakh ಬಂತ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಇದು ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಇದು ಇನ್ನು ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ಏನ್ರಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್, ಇದು 5 crore 50 lakh ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಈ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಡಾಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇದು 5 crore 50 lakh. ಸೊ 5 crore 50 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್. ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್ ಐತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೈತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ರೇಟ್? 58 per dollar. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 58 ಮಾಡಿರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರುಪೀಸ್ 58 ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? $9,48,275 ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈದು? ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಏನು ತಗೋರಿ? ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 5 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5 lakh ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. 5 lakh ಇಂಟು 70. 5 lakh ಇಂಟು 70 ಮಾಡಿರಿ. 5 lakh ಇಂಟು 70 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 3 crore 50 lakh ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೀಪ, ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 5 lakh. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೈತಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ 20 per unit. 5 lakh ಇಂಟು 20 ಮಾಡಿ. 5 lakh ಇಂಟು 20 1 crore ಬಂತ. 3 crore 50 lakh ಮೈನಸ್ 1 crore 2 crore 50 lakh ಬಂತ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ, ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 million. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2 million ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ? 20 lakh. ಸೊ 20 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 20 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 crore 50 lakh ಮೈನಸ್ 20 lakh 2 crore 30 lakh ಬಂತ. ಇದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನಂತ? EBIT ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ರಿ? EBIT ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ EBIT ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divided by life of asset. Actually depreciation formula. So depreciation cost of the asset. Cost of the asset ಎಷ್ಟೈತಿಪ್ಪ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ 50 million ಮೀನ್ಸ್ 5 crore ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 million ಮೀನ್ಸ್ 1 crore ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ 5 years. 5 years ಐತಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ 5 crore ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 crore ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ 5 years ಮಾಡಿರಿ. ಇದು 5 crore ಮೈನಸ್ 1 crore 4 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿರಿ. 80 lakh ಬರ್ತೈತಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 80 lakh. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 crore 30 lakh ಮೈನಸ್ 80 lakh ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 crore 50 lakh. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? EBT, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. EBT ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು 40%. ಎಲ್ಲಿ 40% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರಿ. 40% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 40% ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? EBT 1 crore 50 lakh ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60 lakh. ಈಗ 1 crore 50 lakh ಮೈನಸ್ 60 lakh ಮಾಡಿರಿ, 90 lakh ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು 90 lakh ಏನ್ರಿಪ್ಪ? EAT, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನ್ರಿ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 90 lakh ಬಂತ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ 80 lakh rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ವಾಪಸ್. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 90 lakh ಪ್ಲಸ್ 80 lakh 1 crore 70 lakh. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ್ದು? ಹಾಂ, ಸರಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೈತಿ. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ರುಪೀಸ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ರುಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತಾ? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 5th year ಆ್ಯಂಡಿಗೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 5 years ನೋಡಿಲ್ಲಿ 5 years ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 years 5th yearಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5th yearಗೆ. ಸೊ 5th year ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ. ಏನ್ರಿ? 5th year ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 5th year ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು? 5 million ಮೀನ್ಸ್ 50 lakh. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 million ಮೀನ್ಸ್ 50 lakh ಐತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. 50 lakh
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ 5th ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50 lakh ತಗೋರಿಪ್ಪ 5 million. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ? ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 million ಅಂದರೆ 1 crore ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಐತಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 crore. ಸೊ ತಗೋರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 crore. ಸೊ 50 lakh ಪ್ಲಸ್ 1 crore 1 crore 50 lakh ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 5th ಇಯರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 5th ಇಯರ್. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು? ಸರಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇ ಡಾಲರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಯರ್ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಬರೀಪ್ಪ. 0 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 0 ಅಂತ ಐತಿ. 0 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಅಂತ 1 2 3 4 5 ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು 4th ಇಯರ್ ಮಟ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು 4th ಇಯರ್ ಮಟ್ಟ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ 1 crore 70 lakh ತಗೋರಿಪ್ಪ. 1 to 4th ಇಯರ್ ತಕ್ಕ 1 to 4 ಇಯರ್ ಮಟ್ಟ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಸೇಮ್ 5th ಇಯರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 5th ಇಯರ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 5th ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು 1 crore 50 lakh ಅಂತ, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 4th ಇಯರ್ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. 5th ಇಯರ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ 1 crore 70 lakh ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ 5th ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. 5th ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫಾರ್ 5th ಇಯರ್ 1 crore 50 lakh ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 crore 50 lakh. ಈಗ 1 crore 70 lakh ಪ್ಲಸ್ 1 crore 50 lakh ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 crore 20 lakh ಬರ್ತೈತಿ. 3 crore 20 lakh ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ್ದು? ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ 1 ಇಯರ್ ಇಂದ ಇಯರ್ 1 2 3 4 5 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿಪ್ಪ? ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ 1 2 3 4 5 ತಗೋರಿ. 1 2 3 4 5 ರೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತ್ರಿಪ್ಪ. ತಗೋರಿದ್ದು ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ತಗೋರಿ ಐತಿ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಬರೀ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 crore 70 lakh ಇಂಟು 59.64 ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 crore 70 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 59.74 ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 crore 70 lakh ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ 2 crore 2,76,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 3 crore 20 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 69.26 ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ 4,62,27 ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ NPV ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಕೋದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PVF ಎಟ್ 15%. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ PVF ಎಟ್ 15%? ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಹಾಂ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ 15%. ಓಕೆ, 15%. ಓಕೆ, ತಗೋರಿಪ್ಪ. PVF ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಟ್ 15%. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್, ಆಮೇಲೆ 15, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ತಗೋರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೋರಿ. ಯಾಕಂದರೆ PVF ಎಟ್ 15%. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? 1 ಪ್ಲಸ್ 15, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ಸಿಟಿಸನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 15, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ? 0.870 ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಹೊಡೀರಿ. 0.750 ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಹೊಡೀರಿ. 0.658 ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಹೊಡೀರಿ. 0.572 ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಹೊಡೀರಿ. 0.497 ಬರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ? PV ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಪ್ಪ? PV ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,84,566 ಇಂಟು 0.870 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 9,99,029 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ PV. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ $10. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಇದು
ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇದು ನೋಡಿಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, 9,48,275 ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ ತಗೋರಿ, ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 50 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. 50,007 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೋರಿಪ್ಪ. 9,99,029 ಮೈನಸ್ 9,48,275 ಮಾಡಿರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗೆ 50,754 ಬರ್ತೈತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್: ಸಿನ್ಸ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ this is question, this is solution. Answer 1, answer 2 and 3. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ. ಯು ಎಸ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದು? ಯು ಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡತ್ತಾನ್ರಿ. The necessary equipment to manufacture the glasses would cost rupees 1 lakh in India. Okay, India ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ rupees 1 lakh in India ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್. And it would last 5 years. Life is 5 years. The tax relevant rate of depreciation is 25%. Okay, depreciation rate ಎಷ್ಟು ರೀ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 25% ಆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಡಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರವಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐತಿ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹಾಂ ಸಾರಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಹಾಂ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು ನೋಡೋಣ ರೀ. USA based company, okay, USA based company is planning to set up a software, okay, software development unit in India. Software developed at the Indian unit will be bought back by US parent at transfer price of $10 million. Okay, transfer price is $10 million anta iti. The unit will remain in existence in India for 1 year. Life is 1 year, as the software is expected to get developed within this time frame. The US based company will be subject to corporate tax. Okay, corporate tax is 30% and withholding tax 10% in India. Withholding taxation 10% in India anta. And will not be eligible for tax credit. Not be eligible for tax credit ಅಂದರೆ tax credit and tax concession ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ in the US. The software developed will be sold in the US market for $12.0 million. Selling price is $12.0 million ಅಂತ. Other estimates are as follows. First, rent for fully furnished unit with necessary hardware in India 15 lakh ಐತಿ. Manpower cost 80 software professional will be working for 10 hours a day. For each day ಅಂತ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ. ಈಚ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 1 day. 1 year ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರಪ್ಪ? 365. 1 day ಒಳಗೆ 1 year ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರಪ್ಪ? 365 ಡೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. 1 days ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ? 1 year ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ? 365 ಡೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, 400 per man hour ಅಂತ ಐತಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 12 lakh ಐತಿ. ಅಡ್ವೈಸ್ US ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, US ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದ $60 ರೇಟ್ ಈಸ್ $60 per dollar. $60 per dollar ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್.
ಸೊ ಸಲ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ ಬರೀರಿ, ಏನಂತ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಸಾಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ, ಅದು 10 ಮಿಲಿಯನ್. ಎಷ್ಟ್ರಿ? 10 ಮಿಲಿಯನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್. ಓಕೆ, 10 ಮಿಲಿಯನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ರಿಪ್ಪ? 10 ಮಿಲಿಯನ್. 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಟು 60. 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 crore ಅಲ್ಲ, 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 crore. ಸೊ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 crore. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರೀರಿಪ್ಪ, 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 crore ಡ್ಯಾಶ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 crore. 1 crore ಬರೀರಲಿ. ಓಕೆ, 1 crore ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ನಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೌಸಿಂದ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮೌಸಿಂದ. ಸೊ 1 crore ಇಂಟು 60 ಮಾಡಿರಿ. 1 crore ಇಂಟು 60 ಯಾಕ್ರಿ? 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 crore. ಆಮೇಲೆ 1 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ? 60 ಐತಿ. ಸೊ 1 crore ಇಂಟು 60 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, 60 crore ಬರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸರ? 60 crore ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ನಿಮ್ದು. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? ರೆವೆನ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ? ರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ರೆಂಟ್ ಐತಿ. ರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ರೆಂಟ್? 15 lakh ಐತಿ. ಸೊ 15 lakh ಬರೀರಿ ರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ 400. ಸೊ 400 ಇಂಟು 80 ಇಂಟು 10. 400 ಇಂಟು 80 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 360 ಇಂಟು 365. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ? ಈಚ್ ಡೇ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 365 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಂಟು 365 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ರೀ ಅದು ಆನ್ಸರ್? ಇದು 11 crore 68 lakh. ಓಕೆ, 11 crore 68 lakh ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ 12 lakh ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ. ಇದು 15 lakh ಪ್ಲಸ್ 11 crore 68 lakh ಪ್ಲಸ್ 12 lakh ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 11 crore 95 lakh ಬಂತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 60 lakh ಮೈನಸ್ 11 crore 95 lakh ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? 448 crore 5 lakh ಬಂತು. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇ ಬಿ ಟಿ. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇ ಬಿ ಟಿ ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ. ಇ ಬಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇ ಬಿ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 48 crore 5 lakh ಇಂಟು 30%. ಓಕೆ, 30% ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 30%. ಸೊ 30% ತಗೋರಿಪ್ಪ. 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 30%. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 30%. ಸಾರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 30%. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? 48 crore 5 lakh ಇಂಟು 30% ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? 14 crore 41 lakh 50,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 48 crore 5 lakh ಮೈನಸ್ 14 crore 41 lakh 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ 33 crore 63 lakh 50,000 ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಏನ್ರಿದು? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವಾಗ. ಈಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇ ಎ ಟಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 10%. ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 10% ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, 10%. ಓಕೆ, ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 10%. ಸೊ 10% ಬರೀಲಿ. 10% ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10%. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ? 33 crore 63 lakh 50,000 ಇಂಟು 10%.
ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ 3,36,35,000 ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 30,27,15,000 ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 30,27,15,000 ಬಂತ. ಈಗ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು. ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಡಾಲರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಐತಲ್ಲ ರಿಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಲ್ಲ 30,27,15,000 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು 60 ಐತಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಾರಿ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರೀಲಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು 30,27,15,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 5,04,00,000 ಸಾರಿ 50 ಎಷ್ಟಿಪ್ಪದು ಐ ಥಿಂಕ್ 50,45,250 ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ 5.04 ಮಿಲಿಯನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ US ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ 5 ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು 5.04 ಮಿಲಿಯನ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದ USA ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ US ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತವ್ರು US ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ 12.0 ಮಿಲಿಯನ್. ಸೊ 12.0 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತವ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಐತಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಐತಿ. ಸರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಭಾಳ. ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಟೈಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.